तो हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विथ दिव्य। तो प्रीवियस क्लास रे आमे प्रतिलोमी चलन विषय पढ़िथिले एवं तार एक्सरसाइज 8.6 करथिले। आज आमे कोन करिबा ना যৌথ চলন रे समय कार्य विषय पढ़िबा टाइम एंड वर्क। ठीक अछि एवं एक्सरसाइज 8.7 करिबा। ठीक अछि। दिस इज माय यूट्यूब चैनल मैथ विथ दिव्य। ये देखो ये आमर कौन अच्छी ना पार्ट 1 दिखाई पार्ट 1 दिखाई कन्फ्यूज हो पार्ट 1 कौन आम कौन करवा ये देख मुझे सेकेंड स्लाइड जाए बुझाऊँ। पार्ट 1 आज आम कौन करवा पार्ट 1 आम कौन करवा ना যৌথ चलन विषय पढ़ा टाइम एंड वर्क विषय पढ़ा टाइम एंड वर्क बा समय और कार्य विषय पढ़ा समय कार्य विषय पढ़ा प्लस कौन करवा आमर एक्सरसाइज 8.7 रो क्वेश्चन आंसर करवा केते बाट पर्यंत करवा 1 रु 5 नंबर क्वेश्चन पर्यंत करवा। ठीक अच्छे। तो पार्ट 1 आम कौन डिस्कसन करवा যৌথ चलन थ्योरी टाइम एंड वर्क रो फुल थ्योरी पढ़ा ता सहित समय कार्य फुल थ्योरी पढ़ा ता सहित आम कौन करवा 8.7 रो 8.7 एक्सरसाइज रो 1 नंबर रु 5 नंबर पर्यंत एक्सरसाइज रो आम क्वेश्चन आंसर डिस्कसन करवा। ठीक अच्छे। तो स्टार्ट करवा যৌথ चलन पाखर आम स्टार्ट करवा। ठीक अच्छे। देख যৌথ चलन যৌথ चलन अच्छा आम যৌথ चलन कहले आम कौन बुझुं आम प्रतिलोमी चलन हो कि सड़क चलन हो यही सब क्षेत्र में कौन होता ना दीटा चल राशि थिले किंतु যৌথ चलन में कौन हम ना যৌথ चलन में 3टा चल राशि विषय आम कथा कहवा 3टा चल राशि भर जो संपर्कटा स्थापन हम से যৌথ चलन संगठित हम संपर्कटा যৌথ चलन आम कहवा जमी मुझे कौन कहि लोक संख्या सपोज एमती गोटे नेली लोक संख्या नेली लोक संख्या को धरनेली एक्स तापर मु कौन कली ना दिन संख्या माने कौन गोटे काम को किसी लोक एक्स लोक दिन संख्या तामान से कामटा को एतिकी दिन रे सपोज वाई दिन रे सपोज सारुचंती। ठीक अछि। तापर मु कौन कली आ गोटे कौन नेली समय कार्य समय स्थिरांक समयटा सपोज समयटा नेली जेड तमे एठी कहतो दिन संख्या भी देछि समय देछि एई जो समयटा एटा होछि दिनकू दिनकू कार्य करुथिबार समय कार्य करुथिबा समय एई जिंसटा मन रखियो भलो से तामाने से गोटे दिन को केते काम करूची सेटा काम समय कहउछन सपोज से गोटे दिन रे 8 घंटा काम कला तेने एठी आमे समय बदल रे आमे कोन नबा 8 घंटा नबा बुझी होची गोटे दिन सपोज से 5 घंटा काम कला तो एठी समयटा आमे ताकू बोली बुझीबा गोटे दिन रे काम करूथुबा समय गोटे दिन से केते काम करूची 5 घंटा काम करची 7 घंटा काम करची 8 घंटा काम करची 12 घंटा काम करची आमे सेटा को जेड बोली धरि नेले। ठीक अछि। एठी कौन हम एठी तांकर शर्त कौन तांकर भीतर कौन कंडीशन रहइबो x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y हे जिवो। ठीक अछि। x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y जे जतल कौन होतुबो दिनर कार्य समय स्थिर रहितिबो कौन हेतिबो दिनर कार्य समय स्थिर हेकी रहउतबो कौन होतुबो ना दिन रे काम करूथबा समयटा स्थिर हेकी रहिबो हेटी ताने कौन हबो ना लोक संख्याटा आ दिन संख्याटा कौन हबो परस्पर इनवर्सली हेबे ता माने जदि लोक संख्या बढ़ी जिबे एठी कौन हबो दिन संख्याटा कमी जिवो जदि लोक संख्या बढ़ी जिबे ताने दिन संख्याटा कमी जिवो यार अर्थ होउची जदि गोटे कामटे को करिवा पई आमे सबुदिन समान समान समय काम करंती जो जगह लोक बढ़ी जिबे सेठी कौन हबो सेतबेले दिन संख्याटा कमी जिवो अधिक लोक हेले सेही कामटा को अल्प दिन रे सारिबे कम लोक हेले से कामटी को अधिक दिन रे सारिबे सपोज मु कहि 5 जण लोक मु कहि 5 जण लोक गोटे काम को जतिक दिन रे सारिबो 10 जण लोक से कामटा को सेतिक दिन रे सारि परिबे कि नहीं ताठू कम दिन मानकु लागिबो 10 जण लोक हेले तांको कम दिन लागिबो 5 जण हेले अधिक दिन लागिबो किंतु एई क्षेत्र गोटे जिंस समान
जोटा काम करुवा समय प्रत्येक दिन काम करुवा ताने 5 जन लोक भी प्रत्येक लोक दिन को 8 घंटा काम कर 10 जन लोक भी प्रत्येक लोक दिन को 8 घंटा काम करू यही दुटा जिनस सामान रही ठीक अच्छे फास्ट बुझीगला तापर देखा ये वाई प्रोपोर्शनल टू 1/z बायटा तुम एमती भी पढ़ी पार वाई इनवर्स प्रोपोर्शनल टू जेड बोली भी तुम पढ़ी पार ये कौन हम ये एक्स टा बा लोक संख्याटा एक्स बा लोक संख्याटा ये कौन हो लोक संख्याटा ये आमर स्थिर हो कौन हम ना लोक संख्याटा आमर स्थिर हो यार अर्थ कौन जेतबेले दिन संख्याटा बढ़ीज सेतबेले कौन हम ना काम करुवा दिन को काम करुवा समयटा बढ़ीज सपोज लोक समान अच्छा सपोज मुझे कहली 50 जन लोक अच्छा एठी 50 जन लोक अच्छा किंतु एठी कौन हो 50 जन लोक आमर 50 जन लोक 8 दिन काम कले एठी 50 जन लोक 10 दिन काम कले किंतु एठी कौन हो 8 जन लोक आमर प्रत्येक दिन 8 घंटा काम कर 10 जन लोक एठी प्रत्येक दिन सपोज 4 घंटा काम कर क्षेत्र देख ये कौन हो जो क्षेत्र में कौन हम लोक संख्या स्थिर थी कौन हम आमर ये एटा बदल यही जिनस गुड़ा बदल ताने दिन संख्या आउ दिन को काम करुवा संख्याटा बदल ठीक अच्छे दिन संख्या और दिन को कार्य करुवा समयटा बदली जो लोक संख्याटा आमर स्थिर रही आमर जो एक्स आउ वाई आउ जेड भितर जो संपर्कटा रहा यही जो संपर्कटा को आम कौन कहते यौथ चलनर संपर्क रहा यौथ चलन संपर्क रहा बोले आम कहीपर ठीक अच्छे अच्छा तापर देखिए यौथ चलन पर समय कार्य देखा समय कार्य समय कार्य कौन कौन देख समय कार्य जोटा आम कहते टाइम एंड वर्क टाइम एंड वर्क बोली आम कहीपर ओके तो टाइम एंड वर्क कहले कौन आम बुझुं देख मुझे सपोज गोटे एग्जांपल नेली कौन नेली हसीना हसीना गोटे झीर ना जे 5 दिन 20टी कंढे तैयारी करुछि ठीक अच्छे से से एमती कहते से 8 दिन से 8 दिन केतोटी कंढे तैयारी करिवो मुझे एमती गोटे क्वेश्चन देछि कौन कौच क्वेश्चन रे कौच हसीना 5 दिन 20टा कंढे तैयारी करछि ताने से 8 दिन केतटा कंढे तैयारी करिवो अच्छा आम क्वेश्चन सल्व पछर करिया आम गले साधारण कथाटे कह हसीना 5 दिन जदि काम कला 5 दिन से कंढे तैयारी काम कला ताने 20टा कंढे तैयारी करि पारला ठीक अच्छे ताने 20टा कंढे से तैयारी कला मत खाली गोटे साधारण कथा कह से 8 दिन काम कले 8 दिन काम कले से कौन हम कंढे अधिका बनइब ना कम बनइब कंढे अधिका बनइब ना कम बनइब निहाती अधिक कंढे बनइब निहाती से अधिक कंढे बनइब कहीं एटी से अधिक दिन काम करिछि एटी से कौन करछि अधिक दिन काम करिछि एटी 5 दिन जो से 20टा बनाऊँच एटी 8 दिन निहाती से 20टा ठारू अधिक कंढे तैयारी करिवो ठीक अच्छे तो ये आम कौन बाहर कर 5 दिन मुझे लिखी 5 दिन 20टी कंढे आलो जब 5 दिन 20टा कंढे ताने एक दिन से केतटा कंढे तैयारी करथु एक दिन 20 हरण 5 शेष मान 4टी कंढे ठीक अच्छे सी 5 दिन 20टा कंढे ताने से प्रत्येक दिन 4-4टा कंढे तैयारी करथु एबे से कौन पचार एबे पचार से 8 दिन ताले से केतटा कंढे तैयारी करिवो 8 दिन केते कंढे तैयारी करिवो 8 दिन केते हबो 8 दिन रे हेजिवो 4 गुणन 8 शेष मान 32टी कंढे हेजिवो 32टी कंढे ठीक अच्छे
ଏଠି ଦେଖ, ଏଠି ଆମର କଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ, ସମୟ ବଢିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏଠି କଣ ହଉଛି ନା ଆମର କାର୍ଯ୍ୟର କ୍ଷମତାଟା ଆମ ବଢି ଚାଲିଛି। 5 ଦିନ ଯେତିକି କାମ ଆମେ କରୁଥିଲେ 8 ଦିନ ନିହାତି ତାଠୁ ଅଧିକ କାମ ଆମେ କରୁଛନ୍ତି। 8 ଦିନ ତାଠୁ ଆମେ ଅଧିକ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଚାଲ ଆଉ କିଛି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଖିବା। ଠିକ ଅଛି, ଦେଖ କଣ କହୁଛି, ରାମ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ 3 ଦିନରେ ଶେଷ କରିପାରେ, ସନତ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ 6 ଦିନରେ ଶେଷ କରିପାରେ। ରମା ଓ ସନତ ଏକତ୍ର କାମ କଲେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟି କେତେ ଦିନରେ ସରିବ? ଠିକ ଅଛି, ଦେଖ ରମା ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ 3 ଦିନରେ ଶେଷ କରେ। ଆମକୁ କଣ ଜଣା ଅଛି କୋଉ କାମ କରୁଛି, କେତେ କାମ କରୁଛି, ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ସପୋଜ ମୁଁ ଧରିନେଲି ରମା, ଏମିତି ରମା ଗୋଟେ କାମ, ଗୋଟିଏ କାମ, ଗୋଟିଏ କାମକୁ 3 ଦିନରେ ଶେଷ କରେ। ଦେଖ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କଥା କୁହ, ଯଦି ଗୋଟେ କୋଉ କାମ ଆମେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଧର ଧର ଗୋଟେ କାମ ହଉଛି ଏକ ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାମ ମାନେ ଏକ କାମ ହେଲା। ଗୋଟେ କାମକୁ ସେ 3 ଦିନ ଲାଗୁଛି ସାରିବା ପାଇଁ। ଠିକ ଅଛି, ରମା ଗୋଟେ କାମ, ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ କାମଟେ କରୁଛି, ସେ କାମଟାକୁ ସେ 3 ଦିନରେ ସାରୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ତାମାନେ ମତେ କୁହ, ରମା ଯଦି ଗୋଟେ କାମକୁ 3 ଦିନରେ ସାରି ପାରୁଛି, ତାହେଲେ ଏକ ଦିନରେ ରମା କାମ କରିବ କେତେ? 1/3 ଏଟା ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ମୁଁ ଏଠି କଣ କହିଲି, ଗୋଟେ କାମକୁ ଯଦି ସେ 3 ଦିନ ଲାଗୁଛି ସାରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ 3 ଦିନରେ ଗୋଟେ କାମ ସରୁଛି, ତାହେଲେ ଏକ ଦିନରେ କେତେ କାମ ହବ? ସେ କାମର 3 ଭାଗରୁ ଭାଗେ କାମ ହବ। ସେ କାମଟା ଯେତିକି ଥିବ, ସେ କାମର 3 ଭାଗରୁ ଭାଗେ କାମ ହବ, ବା 1/3 କାମ ହବ। ଠିକ ସେମିତି ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିପାରିବି, ସନତ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ 6 ଦିନରେ ଶେଷ କରେ। ସେ ଯଦି 6 ଦିନରେ ଶେଷ କରେ, ସେ ତାହେଲେ ଏକ ଦିନରେ କେତେ କାମ କରିବ? ଏକ ଦିନରେ ସିଏ କେତେ କାମ କରିବ ନା 1/6 କାମ କରିବ। ଠିକ ଅଛି, ସେ ଏକ ଦିନରେ କେତେ କାମ କରିବ? 1/6 କାମ କରିବ, 1/6 କାମ କରିବ। ସେ ଏଠି ଆମକୁ କଣ କହିଛି? ରମା ଆଉ ସନତ କଣ ହେଲେ ନା ସାଙ୍ଗ ହେଇକି କାମ କଲେ, ମିଶିକି କାମ କଲେ। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ରମା ଆଉ ସନତ ଯଦି ମିଶିକି କାମ କରିବେ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଦିନରେ କେତେ କାମ କରିବେ? ଏଇଠି ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି, ରମା ଓ ସନତ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ କାମ କଲେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ କାମ କରିବେ। ଶେଷ ମାନେ କେତେ? ରମା ଗୋଟେ ଦିନରେ କାମ କରୁଛି 1/3 ସନତ ଗୋଟେ ଦିନରେ କାମ କରୁଛି 1/6। ତାହେଲେ ଏକୁ ମିଶେଇ ଦବା, ମିଶେଇ ଦେଲେ ବାହାରି ପଡିବ 6 ଗଲା ଲସାଗୁ, 6ରେ 3 ହେଲେ 2, 2 କେ 2, 6 6 ହେଲେ 1। ଏଠି ଆସିଗଲା 3/6। ମାନେ 2 ଜଣ ମିଶିକି କେତେ କାମ କଲେ? 1/2 କାମ କଲେ। ଠିକ ଅଛି, 2 ଜଣ ମିଶିକି କେତେ କାମ କରିଦେଲେ? 1/6। ସେ ଏଠି କଣ କହୁଛି? ସେ କହୁଛି କାର୍ଯ୍ୟଟି କେତେ ଦିନରେ ଶେଷ ହବ। ଆଚ୍ଛା, ପୁରା କାମଟା କେତେ ଥିଲା? ଶୁଣ, ପୁରା କାମରୁ ସେ କେତେ କାମ କରିଦେଲେ? 1/2 କାମ କରିଦେଲେ। ପୁରା କାମଟା କେତେ ଥିଲା? ପୁରା କାମଟା ଥିଲା 1। ଇଏ କେତେ କାମ କଲେ? ଗୋଟେ ଦିନରେ 1/2 କାମ। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଏଠି କଣ ବାହାର କରୁଛି? ସମୟ। ମୁଁ ଏଠି କଣ ବାହାର କରୁଛି? ସମୟ। ଏଟା କୋଉ ସମୟ? ଏକ ଦିନରେ ସେ ଯୋଉ କାମ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଠି କଣ ବାହାର କରିଦେଲି? 1, ଏଟା ଉପରକୁ ପଳେଇଲେ ଏଟା ଉଲ୍ଟି ଯିବ, 2/1 ବା 2 ବୋଲି ବି ଲେଖିପାରିବ। ଏଠି ଆସିଗଲା 2 ଦିନ। ଠିକ ଅଛି, ତ ମୁଁ ଏଠି କଣ କଲି? ଏଠି ଯୋଉ ସମୟଟା ବାହାର କରିବା ପାଇଁ, କେତେ ସମୟରେ ସେ କାମଟାକୁ ସାରିଲେ ବା କେତେ ଦିନରେ କାମଟାକୁ ସାରିଲେ, ମୁଁ ଏଠି କଣ କଲି ନା କାର୍ଯ୍ୟ, କେତେ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା, କାମଟା କେତେ ଥିଲା, ବିଭକ୍ତ ଗୋଟିଏ ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟ। ଗୋଟିଏ ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟ।
ଏଇଟା କ'ଣ ବାହାର କଲି ମୁଁ? ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି ସମୟ ବୋଲି ବି ଲେଖିପାରିବି। ହେଲେ ଏଠି ସମୟ ବୋଲି ମୁଁ କାହାକୁ ବାହାର କଲି? ନା କେତେ କାମ ଟୋଟାଲି ଥିଲା ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ଦିନରେ କେତେ କାମ କରିଛି। କାମ ତ ଏକ ଥିଲା, ଗୋଟିଏ କାମ ମାନେ ଏକ କାମ। ଏକ କାମ ଗୋଟେ ଦିନରେ ସେ କେତେ କାମ କଲେ? 2 ଜଣ ମିଶିକି 1/2 କାମ କଲେ, 1/2 ଅଂଶ କାମ କଲେ। 1/1/2 ଏକୁ ମୁଁ କାଲକୁଲେସନ କଲି, କଟାକୁଟି କଲି, ତାପରେ ଆସିଗଲା ଆମର ଉତ୍ତର 2 ଦିନ। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ 2 ଦିନ ସେ ଦି ଜଣ ଯଦି ମିଶିକି କାମ କରିବେ ତାହେଲେ ସେ କାମଟାକୁ 2 ଦିନରେ ସାରିଦେବେ। ଠିକ ଅଛି, ଯିବା ସେକେଣ୍ଡ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଯିବା। ସେକେଣ୍ଡ ଏକ୍ସାମ୍ପଲରେ କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖ, ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 5 ଜଣ ଲୋକ 2 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ପାଣି ମଡ଼ାଇ ପାରନ୍ତି। ଏବେ କେତେ ଜଣ ଲୋକ ଦିନକ ମଧ୍ୟରେ 6 ହେକ୍ଟରରେ ପାଣି ମଡ଼ାଇ ପାରିବେ? ଏଟା ଗୋଟେ ଦେଖ, ମୁଁ ଏମିତି ଲେଖିପାରିବି। ମୁଁ ଲେଖିଲି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 5 ଜଣ ଲୋକ 2 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ପାଣି ମଡ଼ାନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଏମିତି ବି କହିପାରିବି, ଗୋଟେ ଦିନରେ 5 ଜଣ ଲୋକ 2 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ପାଣି ମଡ଼ାନ୍ତି। ମୁଁ ଏମିତି କହିପାରିବି, ନହେଲେ ଆଉ କ'ଣ କହିପାରିବି? ଆଉ ଏମିତି କହିବି 2 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ 5 ଜଣ ଲୋକ ଗୋଟେ ଦିନରେ ପାଣି ମଡ଼ାନ୍ତି ବି କହିପାରିବି। 2 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ 5 ଜଣ ଲୋକ ଗୋଟେ ଦିନ ଯଦି 2 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ 5 ଜଣ ଲୋକ ପାଣି ମଡ଼େଇ ପାରିବି, ମୁଁ ଏଟା ବି ଲେଖିପାରିବି। ମୁଁ ଏଟାକୁ ଏମିତି ଲେଖିବି, ଲେଖିପାରିବି 2 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଏକ ଦିନରେ 5 ଜଣ ଲୋକ ପାଣି ମଡ଼ାନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ କ'ଣ ଲେଖିବି? 2 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଗୋଟେ ଦିନରେ 5 ଜଣ ଲୋକ ପାଣି ମଡ଼ାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, 2 ହେକ୍ଟର ଯଦି 5 ଜଣ ଲୋକ ପାଣି ମଡ଼େଇଲେ, 2 ହେକ୍ଟର ଜମିକି 5 ଜଣ ଲୋକ ଦରକାର ହଉଛନ୍ତି ସେ 2 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ପାଣି ମଡ଼େଇବା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ 1 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ କେତେ ଲୋକ ପାଣି ମଡ଼େଇବେ? 1 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଏକ ଦିନରେ କେତେ ଜଣ ଲୋକ ପାଣି ମଡ଼େଇବେ? 5/2 ଜଣ। ଆରେ 2 ହେକ୍ଟରରେ 5 ଜଣ, ଗୋଟେ ହେକ୍ଟରରେ କ'ଣ ହବ? ତାର ଅଧା ହେଇଯିବ। ଏଠି ଦେଖ, ହେକ୍ଟର ଜମି ଅଧା ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ଲୋକ ବି ଅଧା ହେଇଯିବେ। ଏଠି ଜମି କମିଗଲା, ଲୋକ ବି କମିଯିବେ। 5/2 ଜଣ ଲୋକ। ଆଚ୍ଛା, ସିଏ ଏବେ କ'ଣ କହୁଛି? 6 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ 6 ହେକ୍ଟର, 1 ହେକ୍ଟରରେ ଯଦି 5/2 ଜଣ, ତାହେଲେ 6 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ 6 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଏକ ଦିନରେ, ଦେଖ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମନେ ରଖୁଥିବ, ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ହଉଛି। ଏକ ଦିନରେ ତାହେଲେ କେତେ ହବ? 6 ଗୁଣନ 5/2। ଏଇଠି କାଟିଦେଲେ, 2ରେ 6କୁ କାଟିଲେ ଆସିଗଲା 3 ଗୁଣନ 5, ଶେଷ ମାନେ 15 ଜଣ। ତାମାନେ 6 ହେକ୍ଟର ଜମିକି ଯଦି 15 ଜଣ ଲୋକ ହେବେ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ପୁରା 6 ହେକ୍ଟର ଯାକ ପାଣି ସେମାନେ ମଡ଼େଇ ପାରିବେ। 6 ହେକ୍ଟର ପାଣି ସେମାନେ ମଡ଼େଇ ପାରିବେ। କେତେ ଜଣ ଲୋକ? 15 ଜଣ ଲୋକ ଯଦି କାମ କରିବେ, ତାହେଲେ 6 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ସେ ପୁରା ପାଣି ମଡ଼େଇ ପାରିବେ। ଠିକ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଯିବା। ଦେଖ 17 ନମ୍ବର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ। 17 ନମ୍ବର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କ'ଣ କହୁଛି? ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଫଣି 30 ଦିନରେ କଲା। ଫଣି ଗୋଟେ କାମକୁ 30 ଦିନ ଲାଗିଲା, ସେ କାମଟାକୁ ସେ ସାରିଲା। ବିରୁକୁ 20 ଦିନ ଲାଗିଲା, ତାମାନେ ବିରୁ 20 ଦିନ କରିପାରେ। ବିରୁ 20 ଦିନରେ କାମଟାକୁ ସାରିଲା। ଉଭୟ ଏକତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭର 2 ଦିନ ପରେ ବିରୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଏ, ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବା ଲାଗି ମୋଟ କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ? ଆଚ୍ଛା ଦେଖ, ମୋ କଥା ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଦେଖ, ମୁଁ ଏଠି କ'ଣ କହିଲି? ଫଣି 30 ଦିନ ଲାଗୁଛି କାମଟାକୁ ସାରିଛେ। ଗୋଟିଏ କାମକୁ ଫଣି 30 ଦିନରେ। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ କାମକୁ ଫଣି ଯଦି 30 ଦିନରେ, ତାହେଲେ ଏକ ଦିନରେ ଫଣି କେତେ କାମ କରିବ? ଏକ ଦିନରେ 1/30 ଅଂଶ କାମ କରିବ। ଠିକ ଅଛି, ଆରେ ଶୁଣ,
ଗୋଟେ କାମକୁ 30 ଦିନ ଲାଗୁଛି ସାରିବାକୁ। ମାନେ ଗୋଟେ ଦିନ ସେ କେତେ କାମ କରିବ? ସେ କାମର 30 ଭାଗରୁ ଭାଗେ କାମ କରିବ, 30 ଭାଗରୁ ଭାଗେ କାମ କରିବ। ଠିକ ସେମିତି ଗୋଟିଏ କାମକୁ ବିରୁ 20 ଦିନରେ 20 ଦିନରେ ସାରେ। ସେ ଯଦି 20 ଦିନ ଲାଗୁଛି ସାରିବାକୁ, ତାହେଲେ ଏକ ଦିନରେ ସେ କେତେ କାମ କରିବ? ତାହେଲେ ଏକ ଦିନରେ କେତେ କାମ କରିବ? 1/20 ଅଂଶ କାମ ସେ କରିବ। ଠିକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ତାପରେ ଦେଖ କଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି। ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭର 2 ଦିନ ପରେ ବିରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଛାଡି ଚାଲିଗଲା, ତା ହଁ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିଛି, ଉଭୟ ଏକତ୍ର ହେଇ କାମ କଲେ। ତାମାନେ ବିରୁ ଆଉ ଫଣୀ 2 ଜଣ ଯାକ ମିଶିକି କାମ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆଚ୍ଛା, 2 ଜଣ ଯଦି ମିଶିକି କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, 2 ଜଣ ଯାକ ମିଶିକି କାମ କଲେ। ଆଚ୍ଛା, ମତେ କହିଲେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ, 2 ଜଣ କେତେ କାମ କରିବେ? 2 ଜଣ ମିଶିକି କାମ କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ବିରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଛାଡି ଚାଲିଗଲା। ପ୍ରଥମେ ବିରୁ ତାନେ 2 ଦିନ ପ୍ରଥମେ କାମ କରୁଛି କି ନାହିଁ? ବିରୁ 2 ଦିନ କାମ କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ବିରୁ 2 ଦିନରେ କାମ କରିବ, ଶେଷ ମାନେ 2 ଗୁଣନ 1/20 ଅଂଶ। କିଏ ବୁଝିପାରିଲାନି ମତେ କୁହ। ଦେଖ ଏଠି କଣ କନି, ଏକ ଦିନରେ ବିରୁ କେତେ କାମ କରୁଛି? 1/20 ଅଂଶ କାମ କରୁଛି। ତାହେଲେ 2 ଦିନରେ କେତେ କାମ କରିବ? ତାର ଦ୍ୱିଗୁଣ କାମ, 2 ଗୁଣନ 1/20। ତାହେଲେ 1/10 ଅଂଶ କାମ କିଏ କରିଦେଲା? 1/10 ଅଂଶ କାମ କିଏ କରିଦେଲା? ବିରୁ କରିଦେଲା। କେତେ କାମରୁ? 1 କାମରୁ। ଠିକ ଅଛି। 1 କାମରୁ ବିରୁ ଖାଲି 2 ଦିନ କାମ କରିକି ଯୋଉ ପଳେଇଲା ଛାଡିକି, ବିରୁ ଏକା ଖାଲି 1/10 କାମ କରିଦେଲା। ଆଉ ତାହେଲେ ବଳକା କାମ କେତେ ରହିଲା? ବଳକା କାର୍ଯ୍ୟ କେତେ ରହିଲା? ଦେଖ, ଆରେ ପୁରା କାମଟା ହଉଛି 1, ବିରୁ କେତେ କାମ କରିଦେଲା? 1/10 କାମ କରିକି ପଳେଇଲା। ତାହେଲେ ବଳକା କାମ କେତେ ରହିଲା? 10 ଗଲା ଲସାଗୁ, 10 ଫେଡାଣ 1 ଶେଷ ମାନ 9/10 ଅଂଶ କାମ ରହିଲା। କେତେ କାମ ବଳିଲା? ନା 9/10 ଅଂଶ କାମ ରହିଲା। ଏଇ ଯୋଉ 9/10 ଅଂଶ କାମଟାକୁ କିଏ କରିବ? ଫଣୀ କରିବ। ଠିକ ଅଛି। ଆଉ କେତେ କେତେ ସ୍ପିଡରେ କରିବ? ନା ଏକ ଦିନରେ ସେ 1/30 ଅଂଶ ସ୍ପିଡରେ କରିବ। ଠିକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ସମୁଦାୟ କାମ କେତେ ହେଲା? ତାହେଲେ ସମୟ କେତେ ବଳିବ? ଏଠି ଦେଖ, ଏଠି ତାହେଲେ ତମକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଇଛି ସମୟ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ତମକୁ କଣ କହିଥିଲି? ସମୁଦାୟ କାର୍ଯ୍ୟ କେତେ? ସମୁଦାୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବେ 9/10। ଏବେ ଆଉ ସମୁଦାୟ କାମ 1 ନାହିଁ। କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା ବିରୁ କାମ କରିକି ଚାଲି ଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ସମୁଦାୟ କାମ ହଉଛି 9/10। ଠିକ ହେଲା। ସମୟ ବିଭକ୍ତ ଗୋଟିଏ ଦିନର କାମ। ଏଇ ଯୋଉ ସମୟଟା କାହା ପାଇଁ ବାହାର କରୁଛି? ଯେ ଏଇ ସମୟଟା ଏବେ କାହା ପାଇଁ ବାହାର କରିବା ଆମେ? ଫଣୀ କେତେ ଦିନରେ କାମ କରୁଛି? ଫଣୀର ଦିନକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର କ୍ଷମତା ହଉଛି 1/30। ବୁଝି ହଉଛି? ଇଏ ହେଇଗଲା 9/10 ଗୁଣନ 30 ଗଲା ଉପରକୁ ଓଲଟି ଗଲା। 10 ରେ 30 କୁ କାଟିଲେ ହେଲା 3, 9 3 27 ଦିନ। ତାହେଲେ ସେ ଯୋଉ କାମଟିକୁ ସାରିବା ଲାଗି ମୋଟ କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ? ନା 27 ଦିନ ଲାଗିବ। ତମେ ଏଇଠି ବି ଲେଖିପାରିବ, କାମଟିକୁ ସାରିବା ପାଇଁ 27 ଦିନ ଲାଗିବ। ଦେଖ ଏଠି କାହିଁକି ମୁଁ 1/30 ହରନି? ତମେ କାହିଁକି ଭାବୁଥିବ 1/20 ହରିଲିନି? କାହିଁକି ନା ଏଠି ଦେଖ, ବିରୁ 2 ଦିନ କାମ କଲା ପରେ ସେଠୁ ପଳେଇଛି, ଛାଡି ଚାଲି ଯାଇଛି, ସେ କାମ ଛାଡିକି ପଳେଇଛି। ତାହେଲେ ଯୋଉ ବଳକା କାମଟାକୁ କେବଳ ଫଣୀ ହିଁ କରିବ। ବଳକା କାମଟାକୁ ଆଉ ବିରୁର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ କାମରେ ନାହିଁ। ଆଉ ବଳକା କାମଟା କେତେ? ଟୋଟାଲି କାମ ଥିଲା 1, ବିରୁ ଯେତିକି କାମ କରିକି ପଳେଇଲା, ଆଉ ତାହେଲେ ତାକୁ ଫେଡ଼ିଦେଲେ ଆମର ବଳକା କାମ ମିଳିଗଲା। ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଉତ୍ତର ଆସିଗଲା 27 ଦିନ। ଉତ୍ତର ଆସିଗଲା 27 ଦିନ। ତାହେଲେ ସେ କାମଟାକୁ ସାରିବା ପାଇଁ ଟୋଟାଲି 27 ଦିନ ସମୟ ଲାଗିବ। ଠିକ ଅଛି। ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ କଣ କହିଲା? ଦିନକୁ 6 ଘଣ୍ଟା କାମ କରି 20 ଜଣ ଶ୍ରମିକ 7 ଦିନରେ ଗୋଟେ କାମଟେ କରନ୍ତି। ଦିନକୁ 6 ଘଣ୍ଟା କାମ କରିବେ, 20 ଜଣ ଲୋକ କାମ କରିବେ, 7 ଦିନରେ ଗୋଟେ କାମକୁ ସାରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମତେ ଖାଲି ଗୋଟେ କଥା କୁହ, ତାହେଲେ ଦିନକୁ ଯଦି 6 ଘଣ୍ଟା କାମ କଲେ, 7 ଦିନରେ କେତେ କାମ କଲେ? 7 ଦିନରେ ମତେ ଖାଲି କୁହ, 7 ଦିନରେ ଶେଷ ମାନେ 7 ଗୁଣନ 6, ମାନେ 42 ଘଣ୍ଟା କାମ କଲେ।
ଆରେ ଦିନକୁ 6 ଘଣ୍ଟା, 7 ଦିନରେ କାମ, 7 ଦିନ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ 42 ଘଣ୍ଟା କାମ କଲେ। କେତେ ଜଣ ଲୋକ? 20 ଜଣ ଲୋକ। 20 ଜଣ ଲୋକ 42 ଘଣ୍ଟାରେ କାମଟିକୁ ସାରନ୍ତି। ମୁଁ ଏମିତି ବି ଲେଖିପାରିବି, ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିପାରିବି 6 ଘଣ୍ଟା, ଦିନକୁ 6 ଘଣ୍ଟା କାମ କରି 20 ଜଣ ଲୋକ 7 ଦିନରେ କାମଟାକୁ ସାରନ୍ତି। ମୁଁ ଏମିତି ବି ଲେଖିପାରିବି 20 ଜଣ ଲୋକ ଟୋଟାଲି 42 ଘଣ୍ଟାରେ କାମଟିକୁ ସାରନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି। ଯଦି 20 ଜଣ ଲୋକ 42 ଘଣ୍ଟାରେ କାମଟାକୁ ସାରିଲେ, ତାହେଲେ ଜଣେ ଲୋକ, ଯେ 1 ଜଣ ଲୋକ କାମଟିକୁ 20 ଗୁଣନ 42 ଶେଷ ମାନେ ଏମିତି ଛାଡ଼ିଦିଅ, 20 ଗୁଣନ 42 ଘଣ୍ଟାରେ ସାରିବେ। ମୁଁ କଣ କଲି ବୁଝିହେଲା? 20ଟା ଲୋକ ଯଦି ଗୋଟେ କାମକୁ 42 ଘଣ୍ଟା ଲଉଛନ୍ତି ସାରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ଜଣେ ଲୋକ ଅଧିକ ସମୟ ନବ ନା କମ ସମୟ ନବ? ନିହାତି ଅଧିକ ସମୟ ନବ। 20 ଗୁଣନ 42 ଘଣ୍ଟା ସେ ନବ। ଜଣେ ଲୋକ ଯେତିକି ସମୟ ନବ, ଅଧିକ ଲୋକ ହେଲେ ତାଠୁ କମ ସମୟ ନେବେ। ଏଠି 20 ଜଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଅଧିକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଯେତିକି ସମୟ ନେବେ ଜଣେ ଲୋକ ତାଠୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସମୟ ନବ। ଆଚ୍ଛା, ସିଏ ଏବେ କଣ କହୁଛି? 28 ଜଣ ଲୋକ 5 ଘଣ୍ଟା କାମ କରି ସେଇ କାମକୁ କେତେ ଦିନରେ ସାରିବେ? ଆଚ୍ଛା, ମତେ ଖାଲି ଗୋଟେ କଥା କୁହ, ଜଣେ ଲୋକ ଯଦି କାମଟାକୁ ଏତିକି ଘଣ୍ଟାରେ ସାରିବ, ତାହେଲେ 28 ଜଣ ଲୋକ କାମଟା କେତେ ସମୟରେ ସାରିବେ? 28 ଜଣ ଲୋକ କାମଟା କେତେ ସମୟରେ ସାରିବେ? 28 ଜଣ ଲୋକ କାମଟିକୁ 20 ଗୁଣନ 42 ବିଭକ୍ତ 28 ଘଣ୍ଟାରେ ସାରିବେ ନିହାତି। କାହିଁକି ନା 28 ଜଣ ଲୋକ ହେଲେ ଏଠି ସମୟଟା କମିଯିବ। ଏଠି ଆଉ 28ଟା ଗୁଣି ହବନି। 28ଟା କାହିଁକି ହରିଗଲା ବୁଝିପାରିଲ? କାହିଁକି ନା ଏଠି ଲୋକ ସଂଖ୍ୟାଟା ବଢିଗଲା। ଲୋକ ସଂଖ୍ୟାଟା ବଢିଲେ ମୁଁ କଣ କହିଥିଲି? ସମୟଟା ସବୁବେଳେ କମିଯିବ। 28 ଜଣ ଲୋକ, ତାହେଲେ ଏଟାକୁ କାଲକୁଲେସନ କର, କାଟିବା। ଏଟା କେତେ ଆସିଗଲା? 7ରେ କାଟ, 7 ଚଉ 28, 7 ଚଉ 28, 742। 4ରେ କାଟିଲେ 20କୁ, 4 ପଞ୍ଚା 20, 5 ଗୁଣନ 6 ଶେଷ ମାନେ 30 ଘଣ୍ଟା। ନା 28ଟା ଲୋକ ଯଦି କାମଟାକୁ କରିବେ, ତାହେଲେ କେତେ ଘଣ୍ଟାରେ ସାରିବେ? 30 ଘଣ୍ଟା। ସିଏ ଏଠି କଣ କହୁଛି? ଦିନକୁ 5 ଘଣ୍ଟା କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଉ 28 ଜଣ ଲୋକ ଦିନକୁ 5 ଘଣ୍ଟା, ଟୋଟାଲି କାମଟା ସାରିଲେ 30 ଘଣ୍ଟା। ଯଦି ଦିନକୁ 5 ଘଣ୍ଟା କଲେ, ଦିନକୁ 5 ଘଣ୍ଟା ଟୋଟାଲି 30 ଘଣ୍ଟା, ଦିନକୁ 5 ଘଣ୍ଟା ମାନେ ଟୋଟାଲି 6 ଦିନ ସମୟ ଲାଗିବ। ତାହେଲେ 28 ଜଣ ଲୋକ ଯଦି 6 ଦିନ କାମ କରିବେ, ତାହେଲେ ସେ କାମଟାକୁ ସାରିଦେବେ। ତମକୁ ଯଦି ପଚାରିବ କେତେ ଘଣ୍ଟା ଦିନକୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତମେ କହିବ 5 ଘଣ୍ଟା କାମ କରୁଛନ୍ତି। କେତେ ଦିନ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିବ, ତମେ କହିବ 6 ଦିନ ଲାଗିବ। କେତେ ଜଣ ଲୋକ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତମେ କହିବ 28 ଜଣ ଲୋକ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏମିତି କହିପାରିବି 28 ଜଣ ଲୋକ ଦିନକୁ 5 ଘଣ୍ଟା କାମ କରି 6 ଦିନରେ ଗୋଟିଏ କାମକୁ ସାରି ପାରିବେ। ଠିକ ଅଛି, ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆମର ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଲା। ଏବେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଏକ୍ସରସାଇଜ କୁ ଯିବା। ଏକ୍ସରସାଇଜ 8.7 କୁ ଆମେ ଯିବା। ଏକ୍ସରସାଇଜ 8.7 କୁ ଆମେ ଯିବା। ଓକେ, ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ 8.7 क्वेश्चन कौन कौच? 1 नंबर क्वेश्चन कौन कौच? गोटे स्कूल घर तैयारी करने 20 जन श्रमिक 13 दिन नियंती, तेबे 26 जन श्रमिक से कामटी को केते दिन रे सारी परिबे बा करि परिबे? देखो, गोटे स्कूल तैयारी को 20 जन श्रमिक 13 दिन नियंती। अच्छा, मते खाली गोटे कथा को मु लिखिली 20 जन श्रमिक 13 दिन रे स्कूल घर तैयारी करती। ठीक अच्छी। अच्छा, जदि 20 जन लोक 13 दिन रे स्कूल घरटा को तैयारी करदेबे, ताने मु एठी कोन लिखिबी? मु लिखिबी जणे 1 जन लोक, 1 जन लोक कामटिकु
13 ଗୁଣନ 20 ଦିନରେ ସାରିବେ। ଠିକ ଅଛି। ଦେଖ 20 ଜଣ ଲୋକ ଯୋଉ କାମଟାକୁ 13 ଦିନରେ ସାରିବେ, ଜଣେ ଲୋକ ସେ କାମଟାକୁ 13 ଗୁଣନ 20 ଦିନରେ ସାରିବ। କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା ଏଠି ଦେଖ 20 ଜଣ, ଏଠି ଲୋକ ସଂଖ୍ୟାଟା ଅଧିକା ଥିଲା ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଲାଗୁଥିଲା। ଏଠି ଗୋଟେ ଲୋକ ହେଲେ ଅବଭିୟସଲି ତାକୁ ଅଧିକ ଦିନ ଲାଗିବ ସେ କାମଟାକୁ ସାରିବାକୁ। ସେ କାମଟା ମାନେ ଏଠି ସ୍କୁଲ ତିଆରି କାମ କଥା ଆମେ କହୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଜଣେ ଲୋକକୁ 13 ଗୁଣନ 20 ଦିନରେ 20 ଦିନ ଲାଗୁଛି, ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କହିବା? ଏଠି ଆମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହୁଛି 26 ଜଣ ଲୋକ, 26 ଜଣ ଲୋକ କାମଟିକୁ 26 ଜଣ ଲୋକ କାମଟିକୁ କେତେ ଦିନରେ ସାରିବେ? ନା 13 ଗୁଣନ 20 ବିଭକ୍ତ 26। କାହିଁକି? ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟାଟା ବଢିଯିବ, ଏଠି ଦିନ ସଂଖ୍ୟାଟା ଆମର କମିଯିବ। ଯୌଥ ଚଳନ୍ତା ଏଇ ସମ୍ପର୍କ ଆମକୁ କୁହେ। ତ ଏଠି ଆମେ କଣ କରିବା? 26 ରେ 13 କୁ କାଟିବା। ଏଠି 13 ରେ 26 କୁ କାଟିଲେ 2, 2 ରେ 20 କୁ କାଟିଲେ 10, 10 ଦିନ। ତାହେଲେ ଯଦି 26ଟା ଲୋକ ସ୍କୁଲ ତିଆରି କାମଟା କରିବେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ? 10 ଦିନ ଲାଗିବ ସେ ସେଇ ସ୍କୁଲ ତିଆରି କାମଟାକୁ ସାରିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କୁ 10 ଦିନ ସମୟ ଲାଗିବ। ତାଙ୍କୁ କେତେ ଦିନ ସମୟ ଲାଗିବ? 10 ଦିନ ସମୟ ଲାଗିବ। କ୍ଲିଅର? 2 ନମ୍ବର ଯିବା। 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ କହୁଛି? ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ 6 ଦିନରେ 20ଟି ଟୋକେଇ ତିଆରି କରେ, ତେବେ 70ଟି ଟୋକେଇ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଦିନ ସମୟ ଲାଗିବ? ଦେଖ, ମୁଁ ଏଠି କଣ କହିପାରିବି? ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଲି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ 6 ଦିନରେ 20ଟି ଟୋକେଇ ତିଆରି କରେ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଏଟାକୁ ଏମିତି ବି ଲେଖିପାରିବି। ଏମିତି ଲେଖିପାରିବି। କଣ ଲେଖିବି? ଲେଖିବି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ 20ଟି ଟୋକେଇ ଦିନରେ ତିଆରି କରେ। ମୁଁ ଏମିତି ବି ଲେଖିପାରିବି, ଏକା କଥା। ଆରେ 6 ଦିନରେ 20ଟି ଟୋକେଇ ତିଆରି କରିବା ଯାହା, 20ଟି ଟୋକେଇ 6 ଦିନରେ ତିଆରି କରିବା ସେଇଆ। ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ବଦଳେଇକି ଲେଖିଦେ। ଓକେ? ଯଦି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ 20ଟା ଟୋକେଇକି ତିଆରି କରତେ 6 ଦିନ ସମୟ ନଉଛି, ତାହେଲେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗୋଟେ ଟୋକେଇ ତିଆରି କରତେ କେତେ ଦିନ ସମୟ ନଉଛି ଦେଖିବା? ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଏକଟି ବା ଗୋଟିଏ ଟୋକେଇ ତିଆରି ପାଇଁ କେତେ ଦିନ ସମୟ ନବ? 20ଟା ଟୋକେଇ କରତେ 6 ଦିନ ନଉଛି। ଗୋଟେ ଟୋକେଇ ପାଇଁ ନିହାତି ଅଧିକ ସମୟ। ଆଚ୍ଛା, 20ଟା ଟୋକେଇ ପାଇଁ 6 ଦିନ ନଉଛି, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ପାଇଁ କମ ସମୟ ନବ। ଆରେ 20ଟା ଜିନିଷ ତିଆରି କରିବାକୁ, 20ଟା ଟୋକେଇ ତିଆରି କରିବାକୁ ଯେତିକି ସମୟ ଲାଗିବ, ଗୋଟେ କରିବାକୁ ତାକୁ କମ ସମୟ ଲାଗିବ। ତାହେଲେ 6 ବିଭକ୍ତ 20, 6 ବିଭକ୍ତ 20 ଦିନ। ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲନି? ଦେଖ, 20ଟା ଟୋକେଇ ତିଆରି କରିବାକୁ 6 ଦିନ ଲାଗୁଛି, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ନିହାତି କମ ଦିନ ଲାଗିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ 20କୁ କଣ କଲେ? ହରିଲେ। 6 ବିଭକ୍ତ 20 ଦିନ। ସେଠି ଆମ ପ୍ରଶ୍ନରେ କଣ ପଚାରିଛି? ତେବେ ତେବେ 70ଟି ଟୋକେଇ ତିଆରି ପାଇଁ 70 ଗୁଣନ 6 ବିଭକ୍ତ 20 ଦିନ ଲାଗିବ। ଆଉ କଟାକଟି କରିବା। ଏଠି ତାକୁ 10 ରେ କାଟ। 10 ଦୁନେ 20, 10 ସତା 70। 2 ରେ କାଟିଲେ 6କୁ 3, 7 ରେ 3 ଗୁଣିଲେ 21 ଦିନ। ଠିକ ଅଛି? 7 ରେ 3 ଗୁଣିଲେ 21 ଦିନ। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମକୁ କଣ ଲାଗିବ? ତମେ ଏଠି ଲେଖିପାରିବ, ତେବେ 70 ଟୋକେଇ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସେତେ କେତେ ଦିନ ନବ? ଏଠି ଅତଏବ ଦେଇକି ତମେ ଲେଖିପାରିବ 70ଟି ଟୋକେଇ ତିଆରି ପାଇଁ ସେ 21 ଦିନ ନେବ। ଠିକ ଅଛି? 70 ଟୋକେଇ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସେ କେତେ ଦିନ ନବ? ନା 21 ଦିନ ସମୟ ନବ। 21 ଦିନ ସମୟ ନବ। ଠିକ ଅଛି?
ତିନି ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହୁଛି କହିଲା ସୁଜାତା ତନ୍ତରେ 4ଟି ଗାମୁଛା ବୁଣିବାକୁ 20 ଦିନ ନିଏ 45 ଦିନରେ କେତୋଟି ଗାମୁଛା ବୁଣିବ। ଆଚ୍ଛା ସେ ସମାନ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ନାହିଁ। ଦେଖ ଏଇଠି ଲେଖିନି ମୁଁ ଲେଖିଛି ସୁଜାତା 4ଟି ଗାମୁଛା ବୁଣିବାକୁ 20 ଦିନ ନିଏ। ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଏଟାକୁ ଏମିତି ବି ଲେଖିପାରିବି ସୁଜାତା 20 ଦିନରେ 4ଟି ଗାମୁଛା ବୁଣେ। ଏମିତି ବି ଲେଖିପାରିବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଏକା କଥା 4ଟି ଗାମୁଛା ବୁଣିତେ 20 ଦିନ ଲାଗେ ମୁଁ ଏଟାକୁ ଲେଖିଦେଲି 20 ଦିନରେ 4ଟି ଗାମୁଛା ବୁଣେ ସମାନ କଥା। ଯଦି ସୁଜାତା 20 ଦିନରେ 4ଟା ଗାମୁଛା ବୁଣୁଛି ତାହେଲେ ସୁଜାତା କ'ଣ ହବ ସୁଜାତା ଏକ ଦିନରେ କେତେଟା ଗାମୁଛା ବୁଣିବ ସୁଜାତା ଏକ ଦିନରେ କେତେଟା ଗାମୁଛା ବୁଣିବ 4/20 ଗାମୁଛା। କାହିଁକି ନା ଏଠି 20 ଦିନର କାମଟା ଏଠି ସେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଯଦି କରିବାକୁ ଚାହିଁବ ନିହାତି ତାକୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଲାଗିବ। ଏଠି କ'ଣ ହେଲା 20 ଦିନରେ 4ଟା ଗାମୁଛା ବୁଣୁଛି ତାହେଲେ ଏକ ଦିନରେ କ'ଣ ହବ ତାଠୁ କମ ଗାମୁଛା ବୁଣିବ। ଠିକ ଅଛି ସୁଜାତା ଗଲା ଏକ ଦିନରେ ଏତିକି ଗାମୁଛା ବୁଣିଲା ସେଠି ତମକୁ କ'ଣ ପଚାରିଛି ତେବେ 45 ଦିନରେ କେତେ ଗାମୁଛା ବୁଣିବ 45 ଗୁଣନ 4/20ଟି ଗାମୁଛା ବୁଣିବ। କଟାକଟି କର 4 ତଳେ 20 4 5 20 5ରେ 45 କାଟିନେ 5 ନୂଆ 45 ଉତ୍ତର ହେଲା କ'ଣ 9ଟି ଗାମୁଛା। ତମେ ଏମିତି ବି ଲେଖିପାରିବ ଅତଏବ ସେ 45 ଦିନରେ 9ଟି ଗାମୁଛା ବୁଣି ପାରିବ। ଠିକ ଅଛି ସେ କ'ଣ କରିବ ନା 45 ଦିନରେ 9ଟି ଗାମୁଛା ବୁଣିବ। ଓକେ 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହୁଛି ଗୋଟିଏ କନ୍ୟାଶ୍ରମରେ 50 ଜଣ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ 30 ଦିନର ଖାଦ୍ୟ ମହଜୁଦ ଥିଲା। କେତେ ଜଣ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ କନ୍ୟାଶ୍ରମ ମାନେ ଗୋଟେ ଝିଅ ରହୁଥିବା ଜାଗା କନ୍ୟାଶ୍ରମ ଆଶ୍ରମଟା ଯୋଉଠି କେବଳ ଝିଅ ଛୁଆ ରୁହନ୍ତି ସେଠି 50 ଜଣ ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ 30 ଦିନର ଖାଦ୍ୟ ଥିଲା। ମାନେ 50 ଜଣ ଝିଅ ଛୁଆ ଥିଲେ ଯୋଉଠି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟଟା ଥିଲା 30 ଦିନ ସେ ଖାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଥିଲା। ସେଠି କ'ଣ କଲେ ଆଉ 10 ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ଆସିକି ଯୋଗ କଲେ ମାନେ 50 ଜଣ ଯୋଉ ଝିଅ ଛୁଆ ଥିଲେ ଆଉ 10 ଜଣ ଆସିକି ସେମାନେ ଯୋଗ ଦେଲେ। ମହଜୁଦ ଥିବା ଖାଦ୍ୟ କେତେ ଦିନ ଯିବ ଖାଦ୍ୟ ତ ସେତିକି ଅଛି ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ ବଢିଗଲା କି ପିଲା କିନ୍ତୁ ବଢିଗଲେ ଏଠି ଝିଅ ଛୁଆ କିନ୍ତୁ ବଢିଗଲେ କିନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟ କୌଣସି ବଢିଲା ନାହିଁ। ସିଏ ଏଠି କହୁଛି ଯଦି ଖାଦ୍ୟଟା ନା ଯଦି ଏଠି ପିଲାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାଟା ବଢିଗଲା ନା ଝିଅ ଛୁଆଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାଟା ଯଦି ବଢିଗଲା ତାହେଲେ ସେ ଖାଦ୍ୟଟା କେତେ ଦିନ ଯିବ। ଦେଖ ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି 50ଟା ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ 30 ଦିନର ଖାଦ୍ୟ ଥିଲା। ଓକେ ତାହେଲେ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ସେ ଖାଦ୍ୟଟା କେତେ ଦିନରେ ଖାଇବ ଦେଖ ମୁଁ ଏମିତି ଲେଖିପାରିବି 50 ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ପାଇଁ 30 ଦିନର ଖାଦ୍ୟ ଥିଲା। ଠିକ ଅଛି ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି 50 ଜଣ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ 30 ଦିନ ଖାଦ୍ୟ ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ଯଦି 50 ଜଣ ଛାତ୍ରୀ 30 ଦିନ ଖାଇବାଟାକୁ ଖାଇବେ ତାହେଲେ ଜଣେ କେତେ ଦିନ ଯଦି ଗୋଟେ ଝିଅ ବା ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ ଏକ ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ତାନେ ସେ ଖାଦ୍ୟଟା କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇବ ନା 30 ଗୁଣନ 50 ଦିନ। ଠିକ ନା ନୁହେଁ ଶୁଣ 50 ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଖାଇବାଟା ଅଛି 30 ଦିନ ଖାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଜଣେ କ'ଣ ହବ ଆରେ 50 ଜଣ ଲୋକ ଯେତିକି ଖାଇବା ଖାଇବେ 30 ଦିନରେ କ'ଣ ଜଣେ ସେତିକି ଖାଇବ ତାଠୁ ନିହାତି କମ ଖାଇବ। ତ ଏଠି କ'ଣ ହେଲା ଏଠି ଦିନ ସଂଖ୍ୟାଟା ବଢିଯିବ ଅଧିକ ଦିନ ତାର ଖାଇବାଟା ଯଦି କମ ଖାଇଲେ ଅଧିକ ଦିନ ଖାଇବାଟା ଯିବ ଯୋଉଠି ଅଧିକା
50 ଜଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଘରେ ସପୋଜ 10 ଜଣ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି, ଜଣଙ୍କ ଘରେ 2 ଜଣ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ 10 ଜଣ ମେମ୍ବର ଯୋଉ ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛି ସେଠି ଅଧିକ ରାସନ ମାନେ ଖାଇବା ଅଧିକ ଯିବ ନା 2 ଜଣଙ୍କର ଅଧିକା ଯିବ? ଯୋଉଠି 10 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଅଧିକା ଯିବ। ଠିକ ସେମିତି 50 ଜଣ ଯଦି 30 ଦିନ ଖାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଜଣେ କେତେ ଖାଇବ? 30 ଗୁଣନ 50 ଦିନ, ବହୁତ ଅଧିକ ଦିନ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ। ଯଦି ଜଣେ 30 ଗୁଣନ 50 ଦିନ ଖାଇଲା, ଏଠି କଣ ଅଛି? ଏଠି କିନ୍ତୁ ଏଠି ଏବେ କେତେ ଜଣ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି? 60 ଜଣ ଏବେ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏଠି 60 ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ହେଇଗଲେ। କାହିଁକି 60 ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ହେଇଗଲେ? କାହିଁକି ନା ପ୍ରଥମେ ଥିଲେ 50, ପରେ ଆସିଛନ୍ତି 10 ଜଣ, ଟୋଟାଲି 60 ଜଣ ଛାତ୍ରୀ। ଟୋଟାଲି 60 ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ଏବେ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। କେତେ ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି? 60 ଜଣ ଛାତ୍ରୀ। ତାହେଲେ ଜଣେ ଯଦି ଏତିକି ଦିନ ଖାଉଛି, 60 ଜଣ ଛାତ୍ରୀ କେତେ ଦିନ ଖାଇବେ? 30 ଗୁଣନ 50 ବିଭକ୍ତ 60। କାହିଁକି 60 ହେଇଗଲା? କାହିଁକି ନା ଏଠି ଦେଖ ପିଲା ସଂଖ୍ୟାଟା ବଢିଗଲା ମାନେ ଖାଦ୍ୟଟା ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ଯିବନି, ଖାଦ୍ୟଟା ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ସରିଯିବ। ଏଠି ଜଣେ ଯେତିକି ଦିନ ଖାଉଥିବ, 60 ଜଣ ହେଲେ ସେ ଖାଦ୍ୟଟା ଅଳ୍ପ ଦିନ ଯିବ। ତାହେଲେ 30 ଗୁଣନ 50 ବିଭକ୍ତ 60। ଠିକ ଅଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ଶୂନ ଏଠି ଗୋଟେ ଶୂନ କାଟିଦବା। 6ରେ 30 କୁ କାଟିଲେ 6 ପଞ୍ଚା 30, 5 ଗୁଣନ 5 ଶେଷ ମାନେ 25 ଦିନ। ମାନେ ଯଦି 60 ଜଣ ଝିଅ ଛୁଆ ହେଇଯିବେ, 10 ଜଣ ଝିଅ ଛୁଆ ବଢିଗଲେ 50ରୁ 60 ହେଇଗଲେ, ତାହେଲେ ସେମାନେ 25 ଦିନ ସେ ଖାଦ୍ୟଟାକୁ ଖାଇବେ। ଏଠି ଦେଖ 50 ଜଣ ଥିଲା ବେଳେ 30 ଦିନରେ ସାରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖ ଝିଅ ଛୁଆ ବଢିଗଲେ ଦିନ ସଂଖ୍ୟାଟା କମିଗଲା, ସେମାନେ ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ସେ ଖାଦ୍ୟଟାକୁ ଖାଇକି ସାରିଦେବେ। ଠିକ ଅଛି, ଅତଏବ ଦେଇକି ଲେଖିଦେଇ ପାରିବ ମହଜୁଦ ଥିବା ଖାଦ୍ୟ 25 ଦିନ ଯିବ। ମହଜୁଦ ଥିବା ଖାଦ୍ୟ 25 ଦିନ ଥିବ। ଖାଦ୍ୟ ସମାନ ଅଛି, ଖାଦ୍ୟଟା କେତେ ଦିନ ଯିବ? 25 ଦିନ ଯିବ। ଓକେ, 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା। 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ କହୁଛି? କହୁଛି ଜଣେ ବଢେଇ 5 ଦିନରେ 2ଟି ଆଲମିରା ଗଢି ପାରନ୍ତି। ସେ 10ଟି ଆଲମିରା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ବରାଦ ପାଇଲେ, ତେବେ ସେ କେତେ ଦିନରେ ବରାଦି କାମ ପୂରଣ କରିବେ? ସେଇ ସମାନ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଦେଖ 5 ଦିନରେ ମୁଁ ଏମିତି ଲେଖିପାରିବି, 5 ଦିନରେ 2ଟି ଆଲମାରୀ, 5 ଦିନରେ 2ଟି ଆଲମାରୀ ଗଢନ୍ତି। 5 ଦିନରେ 2ଟି ଆଲମାରୀ ଗଢନ୍ତି। ମୁଁ ଏମିତି ବି ଲେଖିପାରିବି, ଦୁଇଟି ଆଲମାରୀ 5 ଦିନରେ ଗଢନ୍ତି। ଏମିତି ବି ଲେଖିପାରିବି। ମୁଁ ଏମିତି ଲେଖିପାରିବି 5 ଦିନରେ 2ଟି ଆଲମାରୀ ଗଢନ୍ତି, ନହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଏମିତି ବି ଲେଖିପାରିବି 2ଟି ଆଲମାରୀ 5 ଦିନରେ ଗଢନ୍ତି, ସମାନ କଥା। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି 2ଟି ଆଲମାରୀ 5 ଦିନରେ ଗଢନ୍ତି, ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଆଲମାରୀ, ଏକଟି ଆଲମାରୀ କେତେ ଦିନରେ ଗଢିବେ? 5 ଗୁଣନ 2, ସରି 5 ବିଭକ୍ତ 2 ଦିନ। କାହିଁକି ଦେଖ 2ଟା ଆଲମାରୀ ତିଆରି କରିବାକୁ ଯେତିକି ଦିନ ଲାଗିବ, ଗୋଟେ ଆଲମାରୀ ପାଇଁ ତାଠୁ କମ ଦିନ ଲାଗିବ। ତାହେଲେ 2ଟା ପାଇଁ ଯଦି 5 ଦିନ ଲାଗୁଛି, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ପାଇଁ କେତେ ଲାଗିବ? 5 ବିଭକ୍ତ 2। ଦେଖ ଏଠି ଆଲମାରୀ ସଂଖ୍ୟା ଅଧା ହେଇଗଲା, ଏଠି ଦିନ ସଂଖ୍ୟା ବି ଅଧା ହେଇଗଲା, ସମୟଟା ବି ଅଧା ଲାଗିଲା। ଏଠି ଅଧା 2ଟି ଆଲମାରୀ, ଏଠି ଅଧା ଆଲମାରୀ, ମାନେ ଅଧାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଗୋଟେ ଆଲମାରୀ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଆଲମାରୀ ପାଇଁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଦିନ ସଂଖ୍ୟାଟା ଅଧା ହେଇଯିବ। ଯଦି ଗୋଟେ ଆଲମାରୀ ପାଇଁ 5 ବିଭକ୍ତ 2 ଦିନ ଲାଗୁଛି, ତାହେଲେ ସେ କେତେଟା ବରାଦ ନେଇଛନ୍ତି? 10ଟି ଆଲମାରୀ। 10ଟି ଆଲମାରୀ ପାଇଁ ସେ କେତେ ଦିନ ନେବେ? 10ଟି ଆଲମାରୀ ପାଇଁ ସେ କେତେ ଦିନ ନେବେ? 10 ଗୁଣନ 5 ବିଭକ୍ତ 2 ଦିନ। କାଟିଲେ କେତେ ହେଇଯିବ? 2ରେ 10 କୁ କାଟିଲେ 5, 5 ପଞ୍ଚା 25 ଦିନ। ତାହେଲେ ସେ କେତେ ଦିନେ? ଅତଏବ ଲେଖିଦବ ତେବେ 25 ଦିନରେ ସେ ବରାଦି କାମ ପୂରଣ କରିପାରିବେ। କେତେ ଦିନରେ କାମଟା ପୁରା କରିପାରିବେ? ନା 25 ଦିନ ଯଦି ସେ କାମ କରିବେ, ତାହେଲେ 10ଟା ଆଲମାରୀ ସେ ତିଆରି କରିପାରିବେ ବା ବରାଦି କାମ ତାଙ୍କର ପୁରା କରିପାରିବେ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି।
ଆମେ ଆଜି କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ ନା ଯୌଥ ଚଳନ ପଢ଼ିଲେ, ସମୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପଢ଼ିଲେ, ତାଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ, ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ର 1 ନମ୍ବରରୁ 5 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଟା ଆମ ପାର୍ଟ 1 ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ପାର୍ଟ 2 ପଢ଼ିବା, ଯେଉଁଟାରେ କ'ଣ ରହିବ ଆମର 6 ନମ୍ବର ପାଖରୁ ଆମର କେତେ ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 6 ନମ୍ବର ପାଖରୁ ଆମର 12 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 8.7ର 6ରୁ 12 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ 2 ବନେଇଦେବି, ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ବନେଇଦେବି ପାର୍ଟ 2ରେ ଆମେ 6 ନମ୍ବରରୁ 12 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମ୍ୟାଥ୍ ୱିଥ୍ ଦିବ୍ୟ। ପୁଣି ଥରେ କହୁଛି, ଏଟା ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମ୍ୟାଥ୍ ୱିଥ୍ ଦିବ୍ୟ। ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ସେୟାର କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ମୋଡ଼ିଫିକେସନ୍ ହେଇପାରିବ, ଯଦି କୌଣସି କଣ୍ଟେଣ୍ଟର ଅଭାବ ରହୁଛି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇଲେ ମୁଁ ନିହାତି ଏହାର ଭଲ ଆହୁରି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବି, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର ମୋତେ କରିବାକୁ ବି ଭଲ ଲାଗିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ଆଉ ଯଦି PDF ଦରକାର ହୁଏ ଆମର ଡିସ୍କସନ୍ର PDF, ତାହେଲେ କହିଲେ ମୁଁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମଧ୍ୟ PDFକୁ ଆଟାଚ୍ କରିଦେବି। ତ ଏତିକି କହି ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍।